जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। चलिए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज बटाला के गांव दांबावली से एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई और इस ट्रैक्टर रैली में करीब 100 ट्रैक्टर शामिल थे। बड़ी संख्या में शामिल इन किसानों की तरफ से लोगों को अपने आंदोलन में साथ शामिल करने के लिए और केंद्र सरकार के खिलाफ अलग अलग 50 गाँवों से रोष रैली निकाली गई। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾਬਾਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ 49 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਾ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਲੋਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਤਕਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਹੜੀ वाले दिन आप कानून दी कापियां साड़ के विरोध करांगे मोदी सरकार का। क्योंकि ये भी एक लड़ाई है, भी एक युद्ध चल रहा है, आर ते पार की लड़ाई है। हुण इस वेले दिल्ली दे विच असीं आर ते पार की लड़ाई मोदी नाल लड़नी है, जां मोदी मन जू जां असीं मर जांगे। वेखांगे की हुंदा, आउण वाला समां दस्सेगा की कार्रवाई की होनी चाहिए, क्योंकि किसी को अगर उकसाया जाता है तो उसके उत्ते केस दर्ज हो जाता है, जो खुदकशी लिए उकसाया जाता है। ये भी लोग उत्थे तंग होकर बैठे ने, किसान तंग होकर बैठे ने, तो कितना कितना तंगी दे विच ही आके वो सुसाइड करते दिखाई दे रहे हैं। सानू बहुत ज़्यादा दुख हुंदा जदों कोई इंसान खुदकशी करता है। खुदकशी नहीं होनी चाहिए, पर एक बहुत वड्डी मजबूरी है इस वेले किसानां दी कि खुदकशी हो रही है। इसकी जिम्मेवारी मैं यह कहूँगा भी इस दे उत्ते पर्चे दर्ज होने चाहिए हैं, जिहड़ियां भी कोर्ट दीयां धरावां इन्हां उत्ते लगणियां चाहिए हैं ते किसानां नूं इंसाफ मिलना चाहिए। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। फिरोजपुर में 10 जनवरी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने फिरोजपुर के हल्का गुरु हरसहाय का दौरा किया और वार्ड स्तर का दौरा कर अपने पार्टी वर्कर्स से मिलकर आगामी नगर परिषद चुनावों में कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए वार्ड स्तर पर बैठक के बजाय रैली के रूप में संगतों को संबोधित किया। सुखबीर बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में शहर के विकास के लिए नगर परिषद चुनाव जीतना अनिवार्य है, जिसके लिए शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को निर्भय होकर चुनाव लड़ना चाहिए। विभिन्न स्थानों पर अपने संबोधन में सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पार्टी पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाने से पहले पंजाब के लोगों से जो वादे किए थे वे कैप्टन द्वारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे नहीं किए गए। मैनू हुणे पता लग्या कि हरियाणे विच किसान भरावां ते हरियाणा सरकार ने लाठी चार्ज, पानी दियां पछाड़ां ते बहुत कुछ कीता है। मैं स्ट्रोंगली कंडेम करदा है। आ क्लीयरली शो करदा है कि बीजेपी की नीति की है। नीति कोई हल करन दी नहीं है, नीति है कि धक्का करन दी। सो मैं स्ट्रोंगली कंडेम करदा जो हरियाणा सरकार ने किसान भरावां ते अज कीता है। मैं देश के प्रधानमंत्री नूं बेनती करना चाहना है, किन्ना क सबर तुसीं लओगे अपने किसान भरावां दा। बेचारे किसान संघर्ष कर रहे हैं, ठंड च बैठे हैं, तो मैनूं वधाई भी देना चाहना है सारी जथेबंदियां नूं कि उन्होंने बड़े वधिया तरीके नाल मूवमेंट चलाई है। अमन शांति की मूवमेंट है, डिसिपलिन मूवमेंट है। मैनूं पूरी आस है कि जिस तरीके नाल लगी ये मूवमेंट वो कामयाब जरूर होगी। श्रोमणी अकाली दल जो पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट तरफों डायरैक्शन आई सी, श्रोमणी अकाली दल के उदों मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल सी, उन्होंने क्लीयर किया सी कि फांसी नहीं देनी चाहिए। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। फिरोजपुर से पंकज की रिपोर्ट। हमारे समाज में बेटे की लोहड़ी मनाने की ही पहल दी जाती है, लेकिन बटाला में हमेशा चढ़ती कला यूथ क्लब नामक समाज सेवी संस्था की तरफ से बेटियों की लोहड़ी मनाकर समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई है। इस लोहड़ी समागम में शहर की कई माननीय शख्सियतें भी शामिल रही। इस मौके 21 के करीब नवजन्मी बच्चियों को सम्मानित किया गया और नवजन्मी बच्चियों का लोहड़ी का भुग्गा भी जलाया गया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਇਹ 5ਵੀਂ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਧੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, सब खुश रहें। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। पंजाब सरकार द्वारा स्मार्ट कार्ड उपभोक्ता योजना शुरू की गई है, जो किसी भी डिपो में लोग अपना अनाज और दालें आदि का लाभ ले सकते हैं। जिला पठानकोट के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारी सुखविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि काफी समय से सरकार की ओर से स्मार्ट कार्ड बनाने की मुहिम शुरू की गई थी। इसके फलस्वरूप लोगों में स्मार्ट कार्ड बांटे जा रहे हैं। उसका लाभ स्मार्ट कार्ड उपभोक्ता किसी भी डिपो होल्डर में जाकर अंगूठा लगाकर अपने परिवार के लिए कनक आदि प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਔਰ ਅੰਗੂਠੇ ਰਾਹੀਂ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜੋ ਕੋਟਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ समय ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। जब से किसानी संघर्ष शुरू हुआ है तब से ही पंजाब के साथ साथ पूरा भारत किसानी रंग में रंग चुका है। पिछले कुछ महीनों में कोई भी त्योहार आया है उस त्योहार को लोगों ने किसानी रंग में ही मनाया है। अब लोहड़ी का त्योहार आ रहा है और जिला गुरदासपुर और बटाला में लोहड़ी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन खूब पतंगबाजी की जाती है और लोग अलग अलग तरीकों की पतंग बनवाकर आसमान में उड़ाते हैं। इस बार किसान आंदोलन को देखते हुए किसानी स्लोगन वाली पतंगों का चलन चल रहा है। नौजवान किसानी स्लोगन वाली पतंगों की डिमांड कर रहे हैं, वहीं दुकानदार भी किसानी स्लोगन वाली पतंगे बनवा कर बेच रहे हैं। दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि इस बार लोहड़ी के मौके पतंगबाजी की शौकीन लोग और नौजवान किसानी स्लोगन लगी पतंगों की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤੰਗਾ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਪਤੰਗ ਖਰੀਦਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਹੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਪਤੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ।
ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤੰਗ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦੀ ਸਲੋਗਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਿਖਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੜੀਏ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਅੱਜ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਕਹਿਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਜੀਆਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਜੀआंगे, लेकिन अन्नदाते की आवाज ਨੂੰ सुनिया जाए। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। नगर कौंसिल मतदान को मद्देनजर रखते हुए गुरशरण कौर रंधावा को नाभा कांग्रेस पार्टी की ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज नाभा में पहुंचे गुरशरण कौर रंधावा ने कहा कि हम पारदर्शी के साथ इस काम को पूरा करेंगे और कहा कि कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की तरफ से 21 सदस्य समिति बनाई गई है, जो 12 तारीख को उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रधान सुनील जाखड़ को सौंपेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि नगर कौंसिल मतदान जब मर्जी हो जाए, हम तैयार हैं। धर्मसोत ने कहा कि हर एक वार्ड में से 4-4 उम्मीदवारों की अर्जियां आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों में भारी उत्साह है। पीसीसी वालों मेरी ड्यूटी लगी है जी, नाभे ऑब्जर्वर लगी हाँ। मैं पहला भी मैं आके इत्थे मीटिंग करके गई हाँ, सारा कुछ जांच पड़ताल तो बाद अज मैं फिर दोबारा इत्थे आई हाँ। मंत्री साहब ने एक बहुत वधिया काम किया, एक 21 मैंबरी कमेटी भी बनाई है, वक्रे वक्रे सारे वार्ड्स तो लैके बंदे सारे कोई अपना ਵੱਖ-ਵੱਖ वार्ड्स दे उन्हां दी भी राय ली गई है। मैं भी उन्हां नाल मीटिंग की है और मैं सब नूं ये विश्वास दिवाउणी हाँ कि नाभा दे विच जो साडी इत्थे ड्यूटी लाई गई है हाई कमांड वालों, किसी नाल भी कोई धक्का नहीं होगा। सारियां दा पूरा हक है, पूरा इंडिपेंडेंटली अपना वो जिहड़ा है अर्जी फॉर्म जिहड़ा दाखल कराउण। जिहड़ी फाइनल डिसीजन होगा वो साडी हाई कमांड जाखड़ साहब जिहड़े हैगे ने उन्हां वल्लों होगा। सारा कुछ इत्थों असीं इकट्ठा करके 12 तरीक नूं जिहड़े फॉर्म है वो जमा करवाने हैं। बाकी इन्ने सूझवान साडे मंत्री साहब हैगे ने, इन्हां ने वैसे ही कोई कोताही नहीं करनी, हर एक दा हक बनदा है। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सारियां फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मैं मिली हैगी हाँ। कोई भी रिजर्वेशन दे विच किसी भी तरीके दे नाल किसी नाल कोई वितकरा नहीं होगा। कितनी एप्लीकेशन आई ने जी? एप्लीकेशनस हुण देखते हैं जी, अज हजे मैं क्योंकि फाइनल डेट 12 नूं है, 12 नूं असीं लैके जानी है। उदों तक कोई होर भी दे सकदा है, कोई सीधा भी पीसीसी च दे सकदा है, कोई मैनूं देनी है मैनूं दे सकदे ने। सो सारिਆਂ ਦਾ खुला सद्दा है जी। सारे पहली बारी 4 पार्टियां मैदान विच होणगीਆਂ, लगदा भी कुछ काफ़ी गुंझलदार होगा मुकाबला। आप भी इस बारी अकाली बीजेपी अलग होगी, कांग्रेस भी आई। ये गल तुसीं कह रहे हो जी, मैनूं तां कोई लगदा नहीं। कांग्रेस तो बिना तुसीं सारे हालात देख ही रहे हो, सारे पासे कांग्रेस ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 4 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੂਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ? ਚੋਣਾਂ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਾਭੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਾਭਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ।
ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਚੋਂ 2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਸੇ 4 ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ 3 ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, 4-4 ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਚ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਖੱਟੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, 70-72 ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਅਬਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। दोआबा किसान कमेटी की तरफ से अनमिथे समय के लिए चौलांग टोल प्लाजा होशियारपुर पर लगातार धरना जारी है। दोआबा किसान कमेटी के आगू सतपाल सिंह मिर्जापुर और रंजीत सिंह बाजवा की अगुवाई में केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलग अलग प्रवक्ताओं ने संबोधन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की आंख खोलने के लिए धरनों को और तेज किया जाएगा। इस मौके नौजवान के अलावा बड़ी गिनती में किसान और अन्य जत्थेबंदियों की आगू भी नौजवान हाजिर थे और कहा कि भाजपा आगुओं का लगातार विरोध जारी है और आज भी सवेरे पंजाब के भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा का विरोध किया गया और काली झंडियां दिखाई गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए गांव-गांव में मीटिंग की जा रही है और लोगों को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਟਾਂਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾਂਗ, ਸਾਡੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਥੋਪੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 26 ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, 22-23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। कृषि और किसानों को कर्जे से निजात दिलाने के लिए सरकारों की तरफ से कृषि कानूनों के अलावा कई इस तरह की कृषि स्कीम, कृषि सहकारी सभाएं बनाई जाती हैं ताकि देश की डूब रही कृषि और किसानी को बचाया जा सके। हम अपने दर्शकों को चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं कि जिला गुरदासपुर के गांव हरचोवाल के नजदीक किसानों के द्वारा एकजुट होकर बनाई गई उत्तम खेती सहकारी सभा। यह सहकारी सभा इलाके के 25 किसानों ने मिलकर बनाई है और इसको रजिस्टर्ड भी करवाया गया है। सोसाइटी बनाने का मकसद कृषि के स्तर को ऊंचा उठाना और किसान को फायदा पहुंचाना है। किसानों द्वारा बनाई गई उत्तम खेती सहकारी सभा के द्वारा अपना पहला काम गुरदासपुर श्री हरगोबिंदपुर सड़क पर कस्बा हरचोवाल में सड़क किनारे जगह लेकर गुड़ बनाने का प्रोजेक्ट लगाया। इस प्रोजेक्ट में किसानों से गन्ना लेकर अलग अलग तरह का गुड़ बनाया जाएगा और खुद ही इस गुड़ की मार्केटिंग भी की जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਆ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਖੋਲੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 20 50 ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਘੱਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਵਪਾਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉੱਤਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਤਮ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਤਮ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਆ? 25 ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ FD ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ किसानों ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।